انسان اپنی پوری زندگی جس گھر کو بنانے، سجانے اور سنوارنے میں گزار دیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسی گھر کے دروازے سے اسے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی جن دیواروں پر اس نے رنگ روغن کروایا ہوتا ہے، جن کمروں میں اس نے اپنے خواب بنے ہوتے ہیں، موت کے بعد وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور انسان ایک طویل اور خاموش سفر پر نکل پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، جب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے پتھرا جاتی ہیں اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، تو اس کے فوراً بعد اس روح پر کیا بیتتی ہے؟ جس گھر میں اس انسان نے اپنی جوانی اور بڑھاپا گزارا ہوتا ہے، موت کے فوراً بعد جب اس کی روح پہلی بار اس گھر کے منظر کو ایک آزاد حیثیت سے دیکھتی ہے، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ یہ ایک ایسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور عقل کو جھکجھوڑ دینے والا موضوع ہے جس پر ہم اکثر بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس تجربے سے گزرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً تو اس دن سے غفلت میں تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یہ آیت موت کے اس پہلے لمحے کی سب سے بہترین اور خوفناک تصویر کشی کرتی ہے۔ جیسے ہی مقررہ وقت آتا ہے اور ملک الموت انسان کی روح کو جسم سے کھینچ لیتے ہیں، تو دنیا کے سارے پردے اس روح کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب وہ ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جنہیں وہ زندگی بھر نہیں دیکھ سکی تھی، اور وہ اس دنیاوی حقیقت کو بھی بے نقاب ہوتا دیکھتی ہے جس پر اس نے اپنی پوری زندگی نثار کر دی تھی۔ روح جب اپنے جسم سے الگ ہوتی ہے تو وہ فنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری طرح بیدار اور ہوش مند ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہی جسم کو بے جان بستر پر پڑا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اس کے اپنے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی اس کے ارد گرد چیخ پکار کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، اپنے پیاروں کو آوازیں دیتی ہے کہ میں مرا نہیں ہوں، میں تو یہی ہوں، میرے پاس آؤ، مجھے اس طرح تنہا مت چھوڑو۔ لیکن اب ایک ایسا پردہ حائل ہو چکا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ وہ روح اپنے ہی گھر کے اندر ایک اجنبی بن جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ جس گھر کے ایک ایک کونے میں اس کی حکمرانی تھی، آج اسی گھر میں اسے ایک میت یا ایک لاش کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ لوگ اس کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میت کو سیدھے لٹا دو، کوئی کہتا ہے کہ میت کا چہرہ ڈھک دو۔ جس نام کو بنانے کے لیے اس نے ساری زندگی لگا دی تھی، موت کے چند لمحوں کے بعد ہی وہ نام اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ واضح رہنمائی ملتی ہے کہ روح کو آسمانوں پر لے جانے اور اس کا نام علیین یا سجین میں درج کرنے کے بعد واپس دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنے جسم کے غسل، کفن اور دفن کے مراحل میں موجود رہے۔ جب روح واپس اپنے گھر آتی ہے تو وہ ایک ایسا حقیقی اور خوفناک منظر دیکھتی ہے جو دنیا کی ہر محبت اور ہر رشتے کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ وہ روح اپنے ہی گھر کی چھت کے قریب یا اپنے جسم کے سرہانے موجود ہوتی ہے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے مرنے پر کون حقیقی معنوں میں آنسو بہا رہا ہے اور کون صرف رسم پوری کرنے کے لیے رونے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ وہ ان رشتہ داروں کو بھی دیکھتی ہے جو کل تک اس کے سامنے جھکتے تھے، لیکن آج اس کی موت پر ان کے چہروں پر ایک خاموش سی بے نیازی ہے۔ اسی دوران جب گھر والوں کا رونا پیٹنا حد سے بڑھ جاتا ہے، جب خواتین نہوا کرنے لگتی ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں یا اپنے چہرے پیٹتی ہیں، تو وہ روح شدید کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک نہایت مستند حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے نہوا کرنے یعنی بین کر کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ عذاب اس تکلیف اور بے چینی کا نام ہے جو روح کو اپنے پیاروں کے غیر شرعی طریقے سے رونے پر ہوتی ہے۔ روح انہیں روکنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، مجھ پر اس طرح مت رو، تمہارے ان آنسوؤں اور تمہاری ان چیخوں سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ وہ ایک ایسی بے بسی کا مقام ہوتا ہے جس کا تصور کر کے ہی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب گھر کے ایک حصے میں پانی گرم کیا جا رہا ہوتا ہے، بیری کے پتے منگائے جاتے ہیں اور غسل کا انتظام ہوتا ہے۔ روح یہ سب تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس انسان نے ساری زندگی اپنی مرضی کے بغیر کسی کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا، جو اپنے لباس اور اپنے جسم کی نجاست کے معاملے میں اتنا حساس تھا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ روح دیکھتی ہے کہ کیسے دوسرے لوگ اس کے جسم کو نہلا رہے ہیں، اسے اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدلنے دی جا رہی۔ غسل دینا والے جس طرح چاہتے ہیں اس کے جسم کو موڑتے ہیں، وہ اپنے ہی جسم کو دوسروں کے ہاتھوں میں بے بس اور لاچار دیکھتی ہے۔
ये इंसान के तकब्बुर और उसकी दुनियावी अना के टूटने का सबसे बड़ा मंजर होता है। गुस्ल के बाद जब कफन पहनाया जाता है तो रूह अपने कमरे की उस अलमारी की तरफ देखती है जो महंगे और ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी है। वो देखती है कि जिन कपड़ों को उसने दुनिया को दिखाने के लिए हजारों और लाखों रुपए खर्च करके खरीदा था, आज उनमें से कोई एक कपड़ा भी उसके साथ नहीं जा रहा। उसे सिर्फ 3 सफेद बिना सिले हुए कपड़ों में लपेट दिया जाता है। ना कोई जेब, ना कोई बटन और ना ही कोई दुनियावी पहचान। उस वक्त रूह को एहसास होता है कि उसने जिस दुनिया के लिए अपनी आखिरत तबाह की, वो दुनिया तो उसे अपना एक मामूली सा लिबास भी साथ ले जाने नहीं दे रही। उसका वो सारा माल, उसका बैंक बैलेंस, उसकी गाड़ियां, उसकी जायदाद, सब कुछ पीछे रह गया है। हैरत अंगेज बात यह है कि अभी मैयत घर में ही मौजूद होती है कि रूह अपने घर वालों की गुफ्तगू और उनके रवैयों को बदलता हुआ देखती है। वो देखती है कि जो बच्चे अभी कुछ देर पहले उसके सीने से लगकर रो रहे थे, अब वो इस बात की फिक्र में है कि तजहीज़ तकवीन का खर्चा कैसे होगा। कुछ रिश्तेदार एक कोने में खड़े होकर विरासत और जायदाद की तकसीम की बातें शुरू कर चुके होते हैं। जिस घर को उसने पाई पाई जोड़कर बनाया था, रूह अपनी आंखों से देखती है कि कैसे उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके भाई उस घर के कमरों और उसकी दौलत के बंटवारे पर बहस कर रहे हैं। उस वक्त अगर रूह को दुनिया में दोबारा आकर कुछ बोलने की इजाज़त मिल जाए तो वो सिर्फ यही चीख कर कहेगी कि ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे बच्चों, इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना जैसे मैं हो गया था। ये दौलत जिस पर तुम आज लग रहे हो, ये किसी की सगी नहीं है। मैंने भी इसे अपना समझा था, लेकिन आज ये मुझे इस हाल में छोड़कर जा रही है कि मेरे पास मेरे आमाल के सिवा कुछ नहीं। फिर वो दर्दनाक घड़ी आती है जब कफन को बांध दिया जाता है और चारपाई को उठाया जाता है। रूह का अपने घर के साथ वो आखिरी रूहानी राब्ता होता है जब वो उस दरवाजे से बाहर निकल रही होती है जिससे वो रोज़ शान व शौकत से गुजरा करती थी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, तो अगर वो इंसान नेक था तो वो रूह कहती है कि मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो, क्योंकि उसे बरज़ख में मिलने वाली नेमतों और अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा हो चुका होता है और वो उस मकाम तक पहुँचने के लिए बेताब होती है। लेकिन अगर वो इंसान बदकार और गुनहगार था तो उसकी रूह उस चारपाई पर चीखती है और कहती है कि हाय मेरी बर्बादी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम मुझे किस खौफनाक गड्ढे की तरफ धकेल रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के सिवा हर मखलूक उसकी उस आवाज़ को सुनती है, और अगर कहीं इंसान उस आवाज़ को सुन ले तो वो खौफ के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। वो आखिरी सफ़र जब शुरू होता है तो रूह देखती है कि वो लोग जो कल तक उसके साथ महफिलों में हंसा करते थे, आज वही लोग खामोशी से उसके जनाजे के पीछे चल रहे हैं। कोई दुनियावी फिक्र में गुम है, कोई अपने कारोबार की बातें कर रहा है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में उस मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे होते हैं। रूह को उस वक्त इस बात का शदीद एहसास होता है कि कब्र की उस खौफनाक तन्हाई में उसका कोई साथ देने वाला नहीं। बीवी दरवाजे तक साथ आई, रिश्तेदार जनाजे तक साथ आए, और दोस्त अहबाब कब्र की मिट्टी डालने तक साथ रहे। उसके बाद सब ने मुड़कर वापस उसी दुनिया की तरफ रुख कर लिया जिस दुनिया से वो हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया है। कब्रिस्तान में जब जिस्म को कब्र में उतारा जाता है और ऊपर से मनो मिट्टी डाल दी जाती है, तो लोग अपने हाथों से मिट्टी झाड़ते हुए वापस लौटना शुरू कर देते हैं। मुस्तनद अहादीस में आता है कि मैयत अपने दफन करके वापस जाने वालों की जूतों की आहट तक सुनती है। वो रूह अपने प्यारों के कदमों की आवाज़ सुनती है जो उसे उस अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़कर जा रहे होते हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ दुनिया का हर भरम टूट जाता है। यहाँ ना कोई सिफारिश काम आती है, ना कोई दौलत। यहाँ सिर्फ इंसान और उसके रब के दरमियान हिसाब का वक्त शुरू होता है। मुनकिर और नकीर फरिश्ते कब्र में आते हैं और वो 3 बुनियादी सवाल करते हैं जिन पर इंसान की आखिरत की हमेशा की कामयाबी या नाकामी का फैसला होना होता है। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाता है कि तू इन हस्ती के बारे में दुनिया में क्या अकीदा रखता था। आज हम ज़िक्र रहमान के इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी या एक वाक़या नहीं है, ये वो आईना है जिसमें हम सब ने एक दिन अपना चेहरा देखना है। आज हमारे पास मोहलत है, आज हम उस घर में सांस ले रहे हैं जिसे हमने अपना समझा हुआ है। लेकिन याद रखें, एक दिन हमारी रूह भी
इसी तरह घर के किसी कोने में खड़ी होकर अपने ही जिस्म को बेजान देखेगी। आज वक्त है कि हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे कर लें। उन रिश्तेदारों से, उन बहन भाइयों से और उन लोगों से जिनसे हमने दुनियावी मुफाद या अना की खातिर ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है, उनसे आज ही सुलह कर लें, क्योंकि जब रूह घर से निकल रही होगी तो ये अना, ये गुरूर और ये नफ़रतें सिर्फ़ और सिर्फ अजाब का बायस बनेंगी। हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि हम जिस मानो दौलत को जमा करने में दिन रात एक किए हुए हैं, क्या वो हमारे साथ हमारी कब्र में जाएगा? हरगिज़ नहीं। हमारे साथ सिर्फ वो सदका जारिया जाएगा जो हमने किसी गरीब की मदद करके किया होगा। हमारे साथ वो नमाजें जाएंगी जो हमने रातों को उठकर पढ़ी होंगी। हमारे साथ वो कुरान जाएगा जिसकी हमने तिलावत की होगी। मौत किसी उम्र, किसी रुतबे या किसी बीमारी का इंतज़ार नहीं करती। ये वो अटल हकीकत है जो हर दरवाजे पर दस्तक देगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से महफूज रखे। या अल्लाह, जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारे दिलों को अपनी याद से मुनव्वर फरमा देना, हमारी रूह को आसानियों के साथ कब्ज़ फरमाना और बरज़ख के सफ़र में हमारे लिए रहमत के फ़रिश्ते मुकर्रर फरमाना। हमारे उन तमाम प्यारों की मग़फ़िरत फरमा जो आज मन भर मिट्टी के नीचे तन्हा है। या अल्लाह, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे और क़यामत के दिन हमें जन्नतुल फ़िरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जमा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।